So when you ask people those questions, you gotta ask, who are they comparing him to? Are they comparing him to the top 5 or the top 10 at the Olympia? Or are they compared, you know, in the country or regional stage? You know, so I think anytime you ask that question, because yeah, I think he has a good bat compared to a lot of guys out there, but if his goal is to be at the Olympia, I think that's something he needs to improve on. 뭐 SNS 빌더, 인스타 빌더라고 말씀하신 게 그게 남 얘기를 하는 게 아니고 지금 김정현 선수를 얘기하시는 건가요? 그래도 어느 정도 관리를 했었어야 되거든요. 얘가 준비하면서 너무 정신이 없다 보니까 시합장에서 커트턴 라이아 때 혼자만 반대편으로 도는 게 있었어요. 근데 그럴 수가 없어요. 그냥 딴 사람 욕할 게 아니고 너무 스타가 지금 돼 있는 또 내가 것 같아요. 선수라는 이야기를 하기 위해서는 즐기면서는 할 수 없는 것 같아요. 선생활 좀만 해라 뭐 이런 얘기를 많이 하는 것 같아요. 이게 그럴 만한 가치가 있다고 생각이 드는지. 있어 보면서 더 그만한 가치가 있다고 느꼈고, 그 어느 때보다도 좀 철저하게 체계적으로 준비했고, 지금 뭐 몸이나 뭐 정신적으로나 너무 컨디션은 너무 좋은 상태예요. Posing is obviously important. Most of the people I see in Classic are really good posers. Maintaining a small waist is very 그냥 important. 가능성 있는 선수는 클래식 퓨직에서 제일 있다고 저는 보거든요. 가능성 그냥 가능성만 있고 끝날 것 같아요. 그런 선수들 많이 보셨죠? 아, 많죠. 엄청 많죠. 가능성만 있는 선수들이 더 나아가서 진짜 바디빌딩 IFBB 프로 선수가 Win in 됐으면 the second place at the Olympia, people were like, oh, you know, people I didn't have a lot of respect still from a lot of the community. They're like, oh, you know, he's gonna move down this. He was just lucky this show or that. 누구에게나 꿈이 You 있다. know, winning it twice, people 혹은 can 내가 say. 이랬으면 하는 바램 하나쯤 가지고 있다. 그 꿈을 비웃는 사람도 있고 도전하는 사람도 있다. 누군가는 본인 꿈을 일부러 외면한다. 누군가는 도전한다. 누군가는 성공한다. 누군가는 실패를, 핑계를 도전으로 포장한다. 나는 그중 누구일까? (2019년 9월) 뜨거운 여름 미스터 올림피아 라스베이거스. 아무도 모르던 보디빌더 김정현은 한국 보디빌딩 역사상 가장 화려하게 프로 데뷔를 하게 된다. 노력으로 얻을 수 있는 타이틀 올림피아 아마추어 1위, 노력으로 얻을 수 없는 타이틀 강경원의 마지막 제자. 아무도 모르는 그는 순식간에 클래식 피지크 유망주가 된다. 2019년 아마추어 무대 1위, 2021년 프로 데뷔 2위, 2022년 프로 두 번째 경기 8위. 잘 나가던 유망주, 기대주 김정현에게 무슨 일이 있었던 것일까?
툭툭 쳐지다가 이 프로탄 냄새를 맡으면 좀 약간 흥분하나 봐요. 그냥 대회 느낌 나니까. 네. 냄새가 그냥 익숙하죠. 막 좋다 이건 아닌데 어릴 때부터 맡은 냄새. 대회 뛰는구나 약간 이런. 밥이랑 소고기 조금. My training methods are somewhat similar to Dorian Yates with the lower volume. He got his concepts from Arthur Jones, the guy that made Nautilus, the father of the guy who made Hammer Strength. If you guys didn't know, Arthur Jones is a genius. Basically, it's a lower volume approach, but very well thought out with the exercises chosen and how we set up for them as well. Yeah, I take everything to failure when I train too, so I don't leave reps in reserve or reps in the tank. Yeah, Fit Body Fusion is a coaching company. We sponsor every national show in America, also the Arnold and the Olympia. We have about 30 coaches and a little over 2,000 athletes under the company. 좀 직접 보고 소통하는 게 아무래도 조금 더 답답함이나 이런 게 좀 덜한 것 같고, 한국 사람들 자체가 좀 성격이 급하고 좀 빨리빨리 이런 게 있잖아요. 미국인들은 되게 이게 이런 부분이 있어서 그런 뭐 문화를 좀 적응하는 데 있어서도 좀 시간이 좀 걸렸던 것 같고. It's really good. I really do appreciate training with him and just noticing how well his technique is with exercises. There's not much I have to say or do to correct his form. So he already understands that, which is really, really important. That's the hardest part to teach people is having good form. And having good form when the weight gets heavy is really hard to teach. 뭐 어쨌든 뭐 머신을 사용하던 이제 뭐 프리웨이트를 사용하던 이제 어쨌든 그 기본기 운동을 하는 데 있어서의 그 메커니즘은 뭐 비슷하기 때문에 도구를 어떤 걸 활용하느냐의 차이라고 생각을 해서, 그래서 막 그 부분에 있어서는 뭐 운동이 잘 안 된다 그런 거는 없었어요? 하던 방식이 아니니까. 좀 휴식 시간이 좀 길더라고요. 네, 저희는 급하니까 막 바로 막 운동을 하는데, 제 러프디제 선수 같은 경우는 한 세트 하고 쉬었다가 또 한 세트 하고 이렇게 좀 천천히 진행을 한다고 하더라고요. 네. 그래서 뭐 그런 부분에서도 사실 많이 배운 것 같아요. 네. Posing, his mandatories are really, really good as well. I mean, he's a professional, so this is what you should expect from a professional, though. You should expect that they know what they're doing and they've put in a lot of time and energy into becoming better at what they do. 그러니까 실제로 보는 거랑 좀 차이가 있는 것 같아요. 그 선수를 직접 본 거 보고 그냥 영상이나 사진으로 보는 거보다 실제로 보는 게 방향성을 좀 더 명확하게 잡을 수 있었던 것 같아요. 키가 나보다 작다는데 거짓말인 것 같은데 너무 큰 거예요. 저 멀리서 보는데. 옆에서 보기 전에. 네, 근데 가까이 오니까 저보다 작더라고요. 그 흑인 특유의 그 유연함과 그루브가 있어서 포징이나 이런 게 정말 멋있는 것 같아요. The posing is obviously important. Most of the people I see in Classic are really good posers. Maintaining a small waist is very important as well. Not being bloated or distended in the gut is important. And yeah, I think those are the two biggest things that a person can control. There's a lot of stuff out of control of a person, you know. But I think those are the two biggest things a person should focus on. 우물안 개구리라는 말이 있잖아요. 저도 뭐 미국에 오면서 느꼈지만 한국에 있을 때는 제가 뭐 등이 좀 장점이다 뭐 이런 얘기들도 많이 하시는데, 미국에 온 순간 저는 등이 약점이 됐고, 그리고 뭐 항상 얘기했던 가슴, 네. 올림피아 탑급 선수들에 비해서는 많이 그런 입체감이나 넓이감이 많이 부족해서 그런 부분을 많이 보완해야 될 것 같습니다.
이제 정상에 서는 것만 목표로 한다면은 물론 넘을 수 없는 벽이 맞을 수도 있지만 저 자신이 이제 발전하고 성장하는 그거에 이제 포커스를 맞춰서 저 자신을 뛰어넘을 수 없는 벽이라고 생각하진 않고 열심히 달려가고 있습니다. 원래 페인터라고 하는데 촬영한다고 나름 머리 바르고 왔어. 바를 거야 이게? 안 바르면 이렇게 다 떠버려. 어떻게 머리 그냥 싹 빨아요 그냥. 마늘머리라고 너무 많이 얘기하시네. I was taken by the moon, looking down on everything I never. 지금 식단은 뭐 어떻게 하고 있어요? 그때랑은 좀 다르죠. 코칭을 받고 있으니까. 그냥 뭐 음식에 좀 다양한 지방 섭취나 뭐 이런 부분에서도 좀 다른 부분이 있고. 섭취 칼로리가 줄면 힘든 건 똑같은 것 같아요. 힘들게는 똑같아요. 네, 점심에 먹을 뭐 이제 식단인데 뭐 이런 거 같은 경우는 그냥 야채랑 원래는 뭐 닭가슴살 주로 먹는데 이제 미국에서는 이런 뭐 터키 칠면조도 잘 나와 있어서 그라인드 터키 칠면조 가른 거랑 야채 그리고 이거는 그냥 쌀밥 크림 오브 라이스라고 이제 이유식 같이 이제 쌀 가루인데 이제 그거를 이제 죽처럼 해서 소화가 좀 빨라서 아침 식사로 크림 오브 라이스를 주로 많이 먹었었고 사실 그런 음식들은 그냥 선택하기 나름인 것 같고 이제 칼로리나 양만 조절해서 잘 드시면 될 것 같아요. 아침에는 계란 먹고요. 점심 간식에는 이제 닭이나 이런 터키 먹고 저녁에는 이제 소고기 몇 끼 드세요? 그렇게 해서 4끼 먹고 하고요. Protein's around 2 times my body weight. Chicken, fish, steak, protein powders, rice, cream of rice, potatoes, all types of vegetables. 원래는 제가 시합 준비할 때 프로틴도 끊었었는데 이번에는 프로틴 파우더를 계속 먹었어서 사실 프로틴 파우더 먹는 게 좀 운동 후에 좀 낙이었죠. 아 달콤하니까. 네, 단맛이 좀 나니까. 네, 항상 절실하게 생각하면서 준비를 하거든요. 그래서 해야만 하는 이유가 좀 많아져서 응원해 주시는 분들도 많이 생겼고 저 부모님이나 뭐 이제 주변에서 도와주시는 분들 그런 분들을 생각하면서 마인드 컨트롤을 요즘 더 많이 하는 것 같아요. 1월부터 해서 지금 뭐 한 5개월 동안 이제 음식을 못 먹고 있는데 제 자신한테 지는 걸 너무 싫어해서 네. 아 이것도 못하면 안 되지 약간 이런 건가요? 그쵸 사실 보디빌더가 음식을 못 참으면 그만해야죠. 네, 제 생각은 그렇습니다. 그거는 이제 기본 중에 기본이다. 네, 기본이죠. Everyone knows to train their body. Everyone knows bodybuilding's about. But the one thing I would say is neglected is a lot of bodybuilders don't train their mind. So 있는 그대로 다 얘기해도 되나? 네. 뭐 사실 이 보디빌딩이라는 종목 자체가 비인기 종목이기도 하면서 또 인기 종목인 것 같기도 하고 메이저로 또 올라가지 못한 어떤 치명적인 이유들이 좀 있잖아요. 그래서 세계에서 뭐 1, 2등을 하는 선수가 된다고 해도 다른 어떤 인기 종목 선수들에
못 보니까 평생을 해도. 그리고 또 몸이 또 많이 망가지기도 하고 즐기면서 보디빌딩을 할 수 있었으면 하는 게 제 바람이고, 근데 선수로서 어떤 성적을 기대하고 1등을 하기 위해서, 또 내가 선수라는 이야기를 하기 위해서는 즐기면서는 할 수 없는 것 같아요. 선생활 좀만 해라 뭐 이런 얘기를 많이 하는 것 같아요. 다른 걸 할 수 있을까요? 전반적인 어떤 사회의 흐름이라든지 뭐 경제의 원리라든지 뭐 이런 것들에 있어서 굉장히 뒤처지게 된다라는 거를 좀 느꼈던 것 같아요. 왜냐면 일단 운동해야 되고, 운동 끝나면 닭 한 살 고구마 먹어야 되고, 그리고 좀 쉬어야 되고, 또 운동해야 되고, 세상과 고립되고 있다라는 걸 좀 느꼈어요. 그래서 즐기면서 운동을 같이 오래 하자 이렇게 얘기를 자꾸 하게 되는 것 같아요. 뭐 사업적인 거나 아니면은 좀 유니크한 생각들이나 그런 부분에 있어서는 사실 조금 어떻게 보면 좀 떨어진다는 생각도 들기도 하죠. 이제 원초적인 거에 좀 집중해야 하는 종목이다 보니까 돈을 벌어야 되는 이런 수단이라든지 그런 부분에 좀 아이디어를 내는 데 있어서는 좀 도태되는 경향도 좀 있는 것 같아요. 너무 그렇게 되고 싶진 않아서 사실 뭐 사람들과 소통도 하고 레슨도 하면서 사람들이랑 좀 이렇게 소통하는 좀 공감도 많이 하고 그런 부분이 좀 어느 정도 필요하다고 생각을 합니다. Arnold Classic Champion. Did it change your life? This year has helped. I wouldn't say it changed my life because I didn't touch it, I invested it. So financially, not a huge difference, but it does feel nice, like mentally for me. It feels like I have like validated that I am a top competitor. So after my first Arnold win and the second place at the Olympia, people were like, oh, you know, people still I didn't have a lot of respect still from a lot of the community. They're like, oh, you know, he's gonna move down this. He was just lucky this show or that. But I think after, you know, winning it twice, people can say, you know, he is definitely a top contender and he is where he belongs. Yeah. 사실 뭐 건강함을 얘기할 수 있는 운동은 아니라고 생각하고 그러한 부분들이 있기 때문에 그러니까 몸을 만드는 그냥 보디빌딩 자체는 오래 하고 싶어요. 근데 이제 경쟁하고 시합을 뛰어야 되는 프로 선수 생활은 저도 막 엄청 오래 하고 싶은 생각은 사실 없습니다. 지금 미국에서 이제 체류비나 이제 뭐 코칭 비용이나 뭐 이런 부분을 생각했을 때 지출이 되게 클 것 같은데 이게 그럴 만한 가치가 있다고 생각이 드는지 그렇게 투자할 만한 있어 보면서 더 그만한 가치가 있다고 느꼈고 뭐 놓치게 되면 또 언제 이런 기회가 있을까라는 생각이 들어서 뭐 그런 비용적인 부분이 뭐 전혀 아깝다는 생각이 들진 않았습니다. 배웠잖아요. 그걸로 그만한 어떤 가치가 있을까요? 안 해봤잖아요, 그동안은. 근데 지금 처음 해봤잖아요. 그만한 어떤 공부가 있을까요? 뭐 1등에서 뭐 상금 좀 받아오고 뭐 많은 사람들이 역시 김정현 뭐 이런 것도 물론 굉장히 가치가 있고 의미가 있는 일이라고 저는 생각을 하지만 그들이 어떻게 하는지 뭐 식단, 그다음에 생활 패턴 이런 것들을 배운다라는 것 자체가 조금 더 저는 더 큰 의미가 있다고 생각을 하는 것 같아요. My goal in life, my why, improve the sport of bodybuilding. I think there's a lot of things in the sport that can be better. I think from an organizational standpoint, how athletes treat each other and how athletes view the sport, I think can all be better. I think I was put here to try to help people just become better versions of themselves in bodybuilding. The most important thing a person can do is figure out their why. First, ask yourself, why are you competing? Why are you bodybuilding? And then once you figure that out, bodybuilding will become a whole lot easier. You'll wake up every morning motivated to do what you need to do.
anytime there's a struggle, it won't seem that bad because you have a bigger purpose. 일단 뭐 저는 그런 부담감들이 누구 강경원 관장님의 뭐 제자다 뭐 이런 부담이 아니라면 거짓말이겠지만 너무 부담이라고 생각하기보다는 이제 저한테 있어서는 좀 긍정적인 영향을 더 많이 주기 때문에 동기부여도 되고 당연히 선수로서 저도 그런 부분을 알기 때문에 그래서 더 저는 뭐 행운이라고 생각하는 부분입니다. 누군가에게 되게 주목받는 사람은 아니었거든요. 경원 형님 유튜브 채널에도 좀 정현이가 소개가 되고, 그다음에 유튜브 채널을 또 운영을 하면서 이제 김정현이라는 사람에 대한 관심이 높아져서 사실 정현이도 또 더 성적에 대한 욕심을 내는 것도 있는 것 같은데 그건 중요하지 않다고 생각합니다. 그냥 정현이가 좀 더 다른 세상에서 좀 더 부딪히고 깨지고 또 눈물도 흘려보고 또 그런 것들을 다 같이 공감해주고 저희 옆에 있는 친구들이 그러므로 해서 김정현이라는 선수가 아니라 김정현이라는 사람이 성숙해져 나가고 발전해가는 사람이길 바라는 마음이 크기 때문에 저는 뭐 입상 안 해도 된다고 생각하고 있습니다. 제가 도움이 될 수 있는 게 딱히 없어요. 근데 사실 왜냐면 나 자신과의 싸움이 제일 큰 운동이라고 생각을 해서 어쩔 수 없이 그냥 좋아서 하는 일이면 그냥 참고 그냥 최대한 프로답게 하는 게 제일 좋은 것 같아요. 뭐 정현이 형을 뭐 워낙 잘하는 형이라서 믿고 있어가지고 사실 뭐 다치지만 않는다면 뭐 이렇게 크게 걱정할 건 없을 것 같습니다. 사실은 제가 동생들한테는 항상 결과가 중요하기 때문에 1등을 해야 된다라고 이야기를 하는데 물론 과정도 중요한데 세상은 결과로 증명을 해야지만 더 인정을 해 주더라고요. 주변을 돌아보면서까지 뭐 1등을 할 수 있을 거라는 기대를 전 하지 않아요. 근데 또 다른 또 행복한 삶들이 많이 있다라는 거를 제가 이제 선생활을 이제 그만하고 나서 좀 더 느끼게 된 것 같아요. 그래서 다른 삶도 같이 정현이하고 함께 하고 싶어서 좀 오래 하지 말라고 항상 이야기하는 것 같습니다. 저라는 사람에 대해서 되게 뭐 좋게 봐주시고 항상 응원해 주셔서 너무 감사하고 그러한 관심들이나 응원들이 정말 큰 힘이 되거든요. 뭐 더 열심히 해야 되겠다는 동기부여도 되고 감사함도 있고 뭐 때로는 어색하기도 하지만 응원해 주시는 분들 항상 감사하고 항상 건강하셨으면 좋겠습니다. South Korea, Jung
제가 느낀 점은 약간 실망스러운 게 좀 많이 있었어요. 인스타 스타, 뭐 SNS 스타들이 많은데 이게 봤을 때는 몸이 그렇게 좋지도 않고 뭐 지명도가 이렇게 있지도 않은데 자기 자신을 꾸며서 실질적으로 못한데도 되게 인기가 있는 그런 선수들이 많이 있었던 것 같아요. 뭐 SNS 빌더, 인스타 빌더라고 말씀하신 게 그게 네. 남 얘기를 하는 게 아니고 지금 김정현 선수를 얘기하시는 건가요? 정현이도 포함이죠. 그러니까 저는 그냥 당연히 제 제자니까 뭐 주목도 받으면 좋고 아마추어 때는 잘 했어요. 근데 그 이후로 바로 또 시합 준비를 안 하고 거진 1년 공백이 있었고 공백이 있는 상태에서 얘가 그냥 아니라는 생각을 한 것 같아요. 또 경쟁력이 또 되게 약해졌고 시합 한 7일 전 제가 점검했을 때는 그래도 한국에서는 뭔지 시합을 뛸 때보다는 훨씬 좋아졌다고 생각을 했는데 7일 지나고 시합 당일날 보니까 몸이 똑같아진 거예요. 너무 아니 프로인데 저 정도로 차이 나게끔 했나. 그래서 사실 제가 뭐 코치들이나 이런 저한테 이제 조언을 해주시는 분들의 그런 조언들을 100% 수행하지 못한 그런 미스인 부분이 좀 있어서 시합을 준비할 때 좀 빼는 거에 익숙하다 보니까 조언대로 하지 못하고 그냥 제 방식대로 좀 고수했던 게 좀 있는 것 같아요. 그러면서 좀 더 오히려 볼륨감이 좀 더 떨어지고 몸이 더 안 좋아지지 않았나. 그런 부분은 조금 아쉽기도 하고. 전국체전을 뛰다가 프로로 전향을 하면서 강 선수님 같은 경우는 90kg에서 96kg로 올라가셨고 김성환 선수도 사이즈가 확 커졌잖아요. 김정현 선수는 가능하지 않나요, 그게? 그러니까 1, 2년 사이에 막 근육량이 2, 3kg 막 이렇게. 이거는 좀 유튜브에서 다루기 뭐한 게 사람들이 케미컬 쓰면 몸 다 좋아지는지 알고 있잖아요. 그게 한 번인 것 같아요. 계속되는 게 아니고요. 예, 사람들이 착각하고 있는 것 같아요. 케미컬 하면 다 나는 좋은 몸을 가질 수 있어. 그렇게 생각들을 하는데 계속 좋아지지는 않아요. 그럼 분명히 몸이 나빠지겠죠. 적당히 해야 되는데 적당히가 안 되니까 트레이닝이라든지 먹는 거라든지 그래도 나름 정신력을 가지고 열심히 한 선수들인데 프로라고 과정에서 케미컬만 쓰고 운동을 한다면 그 이상이 되기가 힘든다는 거죠. 건강 나빠지고 보디빌딩 4대 원칙 있잖아요. 운동, 영양, 휴식, 정신력인데 이 정신 이런 게 하나도 안 되는데 뭐 그런데 케미컬은 쓰고 한다고 몸 좋아질까요? 학생 분야, 스포츠 모델이냐. 물론 뭐 누구보다 잘 알고 있겠지만 네. 근데 그런 얘기를 많이 들을 때 좀 약간 기분도 상하고. 근데 뭐 사람인지라 뭐 기분이 좋지는 않은데 좀 밸런스가 갖춰진 상태에서 어쨌든 좀 증량을 하고 싶은 그런 개인적인 방향성이 좀 있어서 그래서 뭐 제가 부족한 거는 제가 사실 잘 알고 있고 이제는 좀 증량하는 데에도 조금 포커스를 맞춰서 지금보다는 좀 더 나아지지 않을까라고 생각하고 있습니다. 나 힘들어 하는 거를 사람들한테 보여주는 게 너무 그게 싫었어요. 저 같은 경우 제가 듣기에는 그게 있을 수도 없는 얘기예요. 보디빌더가 음악을 나왔는데 포즈를 까먹어갖고 주섬주섬 한다는 것 자체도 이거는 너무 준비가 안 되고 자기가 너무 스타가 돼버린 것 같아요. 너무 스타. 딴 사람 욕할 게 아니고 너무 스타가 지금 돼 있는 것 같아요. 프로끼리들 다 몸이 좋은 선수들만 나오는 대회다 보니까 그 중에서도 더 좋은 사람이 1등하고 2등하고 3등 하는 거잖아요. 8등 할 수 있어요. 7등도 할 수 있고 성적이 안 날 수 있어요. 저는 솔직히 너무 힘들어 하니까 나 힘들어 얼굴에 써 있으니까 저희 체육관에 오지 말라 그랬어요. 컨디션 조절 잘 하라고. 이렇게 영상이 끝이 나게 된다. 본인 제자를 신랄하게 비판하는 강경원님의 모습을
어디까지 넣어야 할지 고민이 많았다. 이 채널에서 얻는 이득이 있기는 한 걸까? 나아가 그들의 이미지나 체육관 운영에 문제가 되진 않을까? 여러 가지 걱정들로 쉽게 업로드 결정을 하지 못했다. 스승이 제자한테 그냥 한 얘기니까 그렇게 받아들였으면 좋겠어. 다 된 것 같은데? 네. 이건 뭐 어디까지 내보내야 될지 모르겠네. 잘 편집하세요. 모두가 생각은 하지만 당사자에게 할 수 없던 말들. 어쩌면 가장 솔직한 의견. 상대방이 듣기 좋은 소리만 편집해서 솔직하지 못한 영상을 올리는 권한이 과연 나에게 있기는 한 걸까? 그러고도 이 긴 영상을 봐준 분들에게 다큐멘터리라고 부를 수 있을까? 많은 생각을 했지만 화려하게 등장한 모습부터 기대에 미치지 못하는 모습까지 다 담아내는 게 맞다는 생각이 들었다. 마지막 제자 3편, 4편, 5편도 나올 수 있기에 이마저도 나중엔 과정이 될 수 있다는 생각을 한다. 모두가 욕하는 스포츠 혹은 쇼. 그렇지만 적어도 이 영상에서만큼은 감추거나 지운 부분은 없다. 그리고 그들의 열정만은 진심이었다. 저는 좀 성적을 좀 내야 되겠다는 그런, 그러니까 저를 뭐 바라보고 기대하고 좀 응원해 준 사람들이 많으니까 좀 성적이 나왔으면 했는데 성적이 나오지 않았고, 그래도 자기들 눈에는 제가 뭐 최고였다라고 얘기를 해줘서 그 말에 눈물이 났던 것 같아요. 솔직히 내 제자 뭐 딴 사람한테 욕해봤자 제가 욕먹을 거 아니에요. 나한테 다시 돌아올 거 아니에요. 달라지는 모습을 보이지 않으면 지금 똑같을 것 같아요. 발전이 없어요. 그냥 가능성 있는 선수는 클래식 퓨직에서 제일 있다고 저는 보거든요. 근데 이런 식으로 하면 가능성은 그냥 가능성만 있고 끝날 것 같아요. 그런 선수들 많이 보셨죠? 아, 많죠. 엄청 많죠. 가능성만 있는 선수들이. 과정도 진짜로 대단한 선수다. 여기서 끝나는 게 아니고 더 나아가서 진짜 바디빌딩 IFBB 프로 선수가 됐으면 좋겠어. 다른 사람한테는 이런 얘기를 못하지만 네가 제자라고 이제 나를 스승님이라고 했기 때문에 내가 쓴소리를 한 거니까 잘 이해하고 받아들였으면 좋겠어. 뭐 안 받아들였으면 어쩔 수 없지만 잘 생각해보고, 나는 SNS 스타가 아니고 인스타 스타가 아닌 진짜 운동을 좋아하면 몸으로 보여주는 게 제일 좋을 것 같아. 변명하고 싶은 마음은 없습니다. 제가 부족한 거고, 제가 부족했고, 그런 부분에 있어서 저도 다 인정을 하고, 뭐 그 부분에 있어서 비난하셔도 되고 질책을 해주셔도 좋고, 뭐 무대에서 더 좋은 모습으로, 뭐 선수니까 말로 하지 않고 몸으로, 행동으로 보여드리는 그런 모습 보여드리도록 하겠습니다. 감사합니다. Hold your head up high. Memories can hurt you. How the words can burn you, making you feel alone, turning your heart to stone. Life can be a nightmare, leave you feeling so scared. What are you gonna do? Where are you running to? I
Hold your head